इस अंदोलन ने वो कुछ सिरज दिता। जदों इतिहास लिखिया जाऊगा तो उहदे विच इस तरह का कुछ होगा। मैं राज्यपाल साहब नूं ये कह रहा सी कि जिहड़ा पिछले दिनों के विच पार्लीमेंट सैशन भारत का तो चलिया नहीं, पर वो बराबर के उत्ते जिहड़ा सैशन सीगा वो चलिया भी जो किताब के रूप के विच आवे तो किसी वेले वो बच्चों के सिलेबस का पार्ट बनूगा। तुसीं देखिया होना कि पत्थरों का शहर चंडीगढ़ है। शाम वेले जे तुसीं उधरों किते लंघो तो किहड़ा चौंक है जिहदे विच मोटो लैके साडे बच्चे बच्चियां नहीं खड़े। ये पहली बारी हो रहा कि इस तरह शहरों के विच, और ये भी पहली बारी है इन्हां नौजवानों का उद्यम कि एक किसान अंदोलन रेलवे ट्रैक तो हुंदा होया दिल्ली दीयां सरहदां तक जाके यूनीवर्सिटी के एडे वड्डे हालां दे विच आके उत्थे इहदी डिबेट होनी शुरू हो गई। ये बहुत वड्डी प्राप्ति है। दुनिया दे विच जदों किते भी अंदोलनां दा जिक्र होगा तो इस अंदोलन नूं कदी भी अखों परोखे नहीं किया जा सकूगा। अज ये अंदोलन है जिहदे करके तुसीं देखिया होना कि सेंट्रल एशिया के उत्ते कब्जा करने दे वास्ते चाइना रशिया उन्होंने अपने कौंसल खाने बंद नहीं किए। भारत ने सब तो पहला अपना कौंसल खाना बंद कर दिता। वो ऐसा फसिया, इन्ने दिन हो गए अजे तक कोई बयान नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? जिन्हों के नाल साझ है उन्होंने पैसे फस गए थे। जिन्हों के विरोध के विच बोलते हैं, जे तालिबाना के हक च बोलते हैं उन्होंने गलगलावा पा लेना। जे उन्होंने विरोध के विच बोलते हैं जेडे कारपोरेटां दे उत्ते पैसे लग गए उन्होंने गल च गलावा पा लेना। क्योंकि ये तैयारी सारी जिहड़ी सेंट्रल एशिया के बिजनेस के उत्ते कब्जा करन दी है। 3 खेती कानून भी उहदे विचों निकले हुए हैं। तो 3.5 साल पहला मोगे तो फिरोजपुर नूं जांदिआं मैनूं किसी ने दस्सिया कि इस तरह का एक गोदाम बन रहा जिहदे विचों दी ट्रेन जिहड़ी वो जाती है। मेरी बड़ी उत्सुकता रही। डगरू पिंड पैंदा जिहड़ा वो साइलो बनिया उहदे उत्ते। उदों तो मैं रेडियो टीवी के उत्ते जिथे जिथे मैं काम करदा मैं बोलना शुरू किया कि ये एक नवी चीज़ आ रही है जिहड़ी कि किसानां दे वास्ते किसी वेले मारू होगी। उदों बहुत सारे लोग सवाल करते कि उहदे विच किहड़ा एडा हो चलिया जे किसान की फसल तुरंत जिहड़ी वो विक जाती है। मैं क्या यही चीज़ जिहड़ी आ वो गलत होनी है। मैनू तकरीबन 17-18 साल हो गए। रात को कई बार 8 बजे फोन करना राज्यपाल साहब को कि सवेरे प्रोग्राम के उत्ते जे चंडीगढ़ पहुँच सको, तो उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि नहीं मैं बिजी हाँ, कहते मैं सवेरे 6 बजे उत्थे पहुँचूंगा क्योंकि लाइव शो के 6 बजे भी पहुँच जाती सी। अज किसी को लगे कि राज्यपाल साहब एडा उच्चा अंदर चो किवें हो गया। ये वो लोग ने जिन्होंने इन्ने सालों तो दसना शुरू किया कि अजिहा कुछ आ रहा, वो बोलते रहे लगातार तां इत्थों तक गया। अज के इस प्रोग्राम के विचों मैं महसूस कर रहा कि साडे विचों संवाद मनफी हो गया। जितों वड्डियां मुश्किलां आईयां जदों पुੱਤ ਧੀਆਂ मापियां के सामने बह के निट के बह के सुन तो इस गल की तसल्ली हो जाती है कि जिहड़ा बूटा ये लोग ला रहे हैं तुसीं कल नूं उहनूं सिंज भी लोगे, उहनूं पाल भी लोगे, उहनूं आवारा डंगरां तो भी बचा लोगे। चौथी पंजवीं दे विच एक कहानी आउंदी सी कि कोई बजुर्ग बूटा ला रहा सी। राजे ने उहदे कोले घोड़ा खड़ा करके ये कहा कि की कर रहा? कहता अंब का बूटा ला रहा। कहता कदों तक फल लगूगा? कहता 8-9 साल लग जाएंगे। राजे का अगला सवाल सी तू उदों तक जिउंदा रहेगा? वो कहता जेरे मैं फल खा रहा वो मैं थोड़ी लाए है, ये अगली पीढ़ी नहीं ला रही। जेड़ा बूटा ये ला रहे हैं ਉਹਦੇ फल साडे इन्हां बच्चे बच्चियां ने खाने ने, बशर्ते तुहानूं सचेत रहना होगा उस बूटे प्रति। इन्हां ने अपनी जिम्मेवारी वो बूटा लाउण दी पूरी कर दी। उहनूं सिंजणा तुसीं है, ਉਹਦੀ राखी तुसीं करनी है, फिर वो तुहानूं फल देऊगा। जदों कोई प्लॉट खरीदिया जाता
ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੀਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਰੋਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਟੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਮਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਈਲੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦਿਮਾਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ, 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਂਝ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਪੈਸੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੁੱਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਤਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਫਰੋਲ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੱਭ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਵਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾੜਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੇੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਰੇ ਖੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਟੰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਝੰਡੇ ਤੇ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਉਹਦਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬਨੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।